پاکستان کی ترسیلات زر نے سابق تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ایک ماہ میں $4 ارب موصول۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار رواں مالی سال کے 9 ماہ میں ترسیلات زر $28 ارب کی سطح عبور کر گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مارچ 2025 میں ترسیلات زر کی آمد $4 ارب ڈالر کی سطح چھو چکی تھی۔ ملکی ترسیلات زر ایک ماہ میں 37.3% اور ایک سال میں 29.8% بڑھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مارچ 2025 میں ترسیلات زر $4.1 بلین کی سطح پر پہنچنے پر اظہار تشکر کہا۔ رواں مالی سال اب تک ترسیلات زر مجموعی طور پر $28 بلین ہو گئیں۔ ریکارڈ ترسیلات زر اوورسیز پاکستانیوں کی لگن اور جذبے کی عکاسی ہے۔ پوری قوم کو اپنے محنت کش سمندر پار پاکستانیوں پر فخر ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے سفیر ہیں۔ کوئی غیر ملکی آ کر ہمارے لوگوں کی تعریف کرتا ہے تو ہمارا دل بڑا ہوتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا اسلام آباد میں 3 روزہ اوورسیز کنونشن سے خطاب۔ کہا دوہری شہریت رکھنے والوں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ بات ہو چکی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص سیٹیں ہونی چاہیے۔ ترسیلات زر بھیجنے والوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہیں، مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں فائنینشیل لٹریسی، بینکنگ اینڈ فائنینس سے متعلق تقریب سے خطاب۔ کہا فائنینشیل لٹریسی کو فروغ دینے کے لیے ایسے پروگرامز کا انعقاد خوش آئند ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایکسچینج ریٹ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے کم ہو رہا ہے۔ ہم نے سخت فیصلے کیے ہیں، درآمدات کو کافی حد تک کم کیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا پاکستانی معیشت کے ایکو سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پر زور۔ کراچی چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا معاشی ترقی امن و امان کی صورتحال اور سیاسی استحکام سے مشروط ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ صرف $32 ارب ہے جو بہت کم ہے۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا ممالک کے مقابلے میں 90 کی دہائی میں اول نمبر پر تھا۔ انڈیا اور بنگلہ دیش نے پاکستان کو اوورٹیک کر کے چوتھے نمبر پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اسلام آباد بن گیا دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کی آواز۔ کنونشن سینٹر پہ پہلے 3 روزہ اوورسیز پاکستانی کنونشن کا آغاز۔ اسپیکر سردار ایاز صادق، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وفاقی وزیر امور کشمیر امین مقام سمیت دیگر شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کل خطاب کریں گے۔ کنونشن میں FIFC کی جانب سے شرکاء کو بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل وزیر اعظم ہاؤس میں شرکاء کو عشائیہ بھی دیں گے۔ ایران میں دہشت گردوں کے حملے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی فہرست جاری۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کے مطابق بہاولپور کے 8 محنت کش پاکستانی ایران کے شہر میرستان میں جاں بحق ہوئے۔ پاکستانی سفارت خانہ ایرانی حکام سے مکمل رابطے میں ہے۔ وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کی ہدایت پر میتیں جلد وطن بھجوائی جائیں گی۔ ایرانی حکام سے فوری اور شفاف تحقیقات کے لیے رابطے میں ہیں۔ ایرانی حکومت نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایران میں 8 پاکستانیوں کے قاتل کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع۔ قرارداد نون لیگ کے رکن حنا پرویز بٹ نے جمع کروائی۔ دہشت گرد عناصر پاک ایران تعلقات کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں۔ ایران پاکستان کا ہمسایہ اور اسلامی برادر ملک ہے۔ قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ قرارداد میں ایران سے مطالبہ۔ پاکستان موراکو تیسری 2 طرفہ فوجی مشقوں کا آغاز ہو گیا۔ ISPR کے مطابق انسداد دہشت گردی مشقوں کی افتتاحی تقریب اسپیشل آپریشنز اسکول چراغ میں ہوئی۔ پاک فوج کی اسپیشل سروسز گروپ اور مراکش آرمی اسپیشل فورسز شریک ہوئیں۔ کمانڈنٹ اسپیشل آپریشن اسکول چراغ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مشقوں کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو نکھارنا ہے۔ دونوں دوست ممالک کے مابین فوجی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی امریکی کانگریس کے وفد کے ہمراہ سکھ برادری کی خوشیوں میں شرکت کے لیے کرتارپور راہداری پہنچ گئے۔ وفد میں امریکی کانگریس تھامس ریچرڈ سوازی، جوناتھن جیکسن، نیٹلی بیکر شامل تھی۔ محسن نقوی اور امریکی وفد کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سکھ برادری نے پھول پیش کیے۔ بیساکھی میلے کی سکھ برادری کو مبارکباد دی۔
गुरुद्वारा साहब के दौरे के दौरान बाबा गुरु नानक देव जी से वाबस्ता मुख्तलिफ अशिया देखी। अमरीकी कांग्रेस के वफद ने करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा साहब में सहूलतों को सराहा और कहा सिख बरादरी के मेले में शिरकत करके दिली खुशी हुई। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हजारों घरानों के लिए खुशी का पैगाम ले आया। मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील, 21,797 से ज्यादा मकाना तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। मरीम नवाज ने कहा हर नया बनने वाला घर देखकर जो खुशी मिलती है वो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। माजी में सिर्फ वादे होते रहे, नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुतालिक दरखास्त की समाअत। जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आसिफ सईद को भी काम से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत मुतालिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर मुआवनत की हिदायत। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस ने कहा खदीजा शाह समेत तमाम मुल्जिमों के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुल्जिमों को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल पर तबादले ख्याल। दहशत गर्दी से निमटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मौसर किरदार पर बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान की काविशों को सराहा। कहा उम्मीद है लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। अफजल खान ने कहा पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी वाज़े बयान दे चुके हैं, कैनाल्स नहीं बनेंगे। हमारा मौक़िफ़ और केस मजबूत है, जो भी सुनेगा वो कैनाल्स मंसूबे को तर्क कर देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कैनाल्स मामले पर अवाम के साथ हैं, वज़ीर आज़म का साथ नहीं देंगे। MQM ने अगर कहा है कि हाथ उठाया तो हालात ख़राब होंगे तो ये तशवीश की बात होगी। कराची के अमन को ख़राब करने नहीं देंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है, MQM की सियासत हुकूमत का हिस्सा बनने तक महदूद है। ये इलेक्शन से भागने वाले लोग हैं। मजीद कहा पेरिस में 12 मई को कॉन्फ्रेंस हो रही है। 900 में से सिर्फ 4 शहर अवार्ड्स के लिए मुंतखब हुए हैं। सक्खर भी इन 4 शहरों में शामिल है। कैंसर का इलाज है लेकिन पोलियो का दुनिया में कोई इलाज नहीं। पोलियो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाकी रह गया है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कुछ लोग बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे नहीं पिलाते। पूरी उम्मीद है कि मनसूबा बंदी से पोलियो से निजात हासिल कर लेंगे। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम तेजी से जारी। गुज़श्ता रोज 13,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बाइज्जत तरीके से वतन वापस भेजे गए। मुल्क भर से मजमूई तौर पर 9,48,870 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़ चुके। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुताबिक अब तक सूबे भर से 9,809 गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क बदर किया जा चुका है। 10,357 से ज्यादा अफराद को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया गया। पंजाब में CTD की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां, 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, बहावलपुर, रावलपिंडी, जेहलम और गुजरांवाला में की गईं। धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर, 16 हिफाजती फ्यूज, नकदी और प्राइमर कार्ड्स बरामद। रावलपिंडी से 2 खतरनाक दहशतगर्द बादल सिंह और सूरज सिंह को गिरफ्तार किया गया। दोनों का ताल्लुक ननकाना साहब से है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमेरिका में वकील क्लाइव स्मिथ ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया। रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। दौरान समाअत वकील इमरान शफीक एडवोकेट ने अदालत को आगाह किया कि क्लाइव स्मिथ
4 मई को पाकिस्तान आ रहे हैं। अदालत ने इमरान शफीक एडवोकेट की क्लेव स्मिथ से मुशावरत के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 6 मई तक मुलतवी। बैसाखी का दिन उम्मीद, इत्तेहाद और तजदीद के जज्बे की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैसाखी के त्यौहार के मौके पर पैगाम। मुबारकबाद देते हुए कहा, दुआ है बैसाखी हर मैदान में खुशहाली, मुल्क के कोने कोने में तरक्की लाए। आज का दिन न सिर्फ फसलों के पकने का ऐलान है बल्कि एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। ये वो दिन है जो हमारी बरादरियों को मुत्तहिद करता है और हमारी कौम की तश्कील करता है। बैसाखी पंजाब का खूबसूरत ज़रई सकाफती त्यौहार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बैसाखी के त्यौहार पर पैगाम। बोली, गंदुम के सुनहरे खोशे बैसाखी की खुशी का पैगाम लाते हैं। खुशी है कि आज दुनिया भर में सिख बरादरी बैसाखी का त्यौहार मना रही है। पिछले साल करतारपुर में बैसाखी के त्यौहार में गंदुम की कटाई से होने वाली खुशी आज तक नहीं भूल सकी। फ़ख्र है, पहली मरतबा पंजाब में गंदुम उगाने वाले किसान भाइयों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जमजला के फंड सूबे को मुंतकिल न करना आइन और कानून की सरी खिलाफवर्जी है। विफाक ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। खत में इंज़माम के बाज़म शुदा अजला के फंड्स खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। सऊदी अरब में 2 रोज से महसूर पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की ताहाल वापसी न हो सकी। सऊदी एयरलाइन की परवाज इंतजामी पेचीदगी के सबब उम्रा ज़ायरीन को सऊदी एयरपोर्ट पर छोड़ आई थी। वतन वापसी के मुंतज़िर उम्रा ज़ायरीन की तादाद 60 से ज़ायद है। उम्रा ज़ायरीन का कहना है, सिफारत खाने के हुकाम ने राबता करके तफसीलात हासिल की हैं, ताहम अब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में हीट वेव का खदशा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आइंदा 2 रोज तक बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सिंध के कई अजला हीट वेव की लपेट में आ गए। दादू में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शहीद बेनज़ीराबाद 45, हैदराबाद 43, सक्खर 44, कराची में पारा 36 डिग्री पर रहा। शहरी निढाल हो गए। महकमा मौसमियात की आवाम को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान खामोशी से सोलर पैनल से दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। बरतानवी तवानाई थिंक टैंक एमर ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान ने 2024 में 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए। रिपोर्ट के मुताबिक सोलर की ये बड़ी दरामदाद सार्फिन की ज़ाती कोशिशों से मुमकिन हुई। अवाम महंगी और गैर यकीनी सरकारी बिजली के मुकाबले में सस्ती और काबिल एतमाद तवानाई हासिल करना चाहते हैं। आलमी इदारे सेहत का पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान पर आयद मशरूत आलमी सफरी पाबंदियों पर 3 माह की तौसी कर दी गई। WHO के एलामे के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो वायरस के आलमी फैलाव के लिए बदस्तूर खतरा हैं। दोनों ममालिक पोलियो वायरस के आलमी फैलाव के जिम्मेदार करार दिए जाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुतालिक जल्द फैसला करने का ऐलान। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, गैर मुनसिफाना तिजारती तवाजुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। टैरिफ से खास तौर पर चीन नहीं बचेगा, जो हमसे बदतरीन सुलूक करता है। मोबाइल फोन्स पर टैरिफ का ऐलान जल्द करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी लचक होगी। शाम के सदर अहमद अल शुरा की अबूधाबी में अमाराती हम मनसब मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। बाहिमी ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल। अमाराती सदर की शाम की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हिमायत का इरादा किया। दोनों सदूर ने शाम में इस्तेहकाम को खित्ते की सलामती के लिए अहम करार दिया। आला सतह मुलाकात में कई अमाराती और शामी ओहदेदार भी शरीक। कौमी पासपोर्ट पर इसराइल के सफर की इजाजत खत्म। बांग्लादेश ने शहरियों पर इसराइल के सफर की पाबंदी दोबारा लगा दी। बांग्लादेश ने साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद हुकूमत ने 2021 में पासपोर्ट पर से इसराइल के अलावा की तहरीर हटा दी थी। बांग्लादेश के पासपोर्ट पर इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए काबिल इस्तेमाल की तहरीर दहाइयों से दर्ज थी। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। इसराइली जंगी तैयारियों ने गजा के आखिरी मुकम्मल फाल अस्पताल को भी तबाह कर दिया। हमले में अल अहली अरब अस्पताल के इंसेंटिव केयर और सर्जरी डिपार्टमेंट्स को शदीद नुकसान। गजा के इलाके दीरुल बला में इसराइली हमले में 6 भाइयों समेत 37 अफराद शहीद हो गए।
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی جنگ میں اب تک کم از کم 50,944 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ پی ایس ایل میں قلندرز نے گلیڈیٹرز کو سنسنی خیز مقابلوں میں ہرا دیا۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 89 رن سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز نے بیٹنگ کرتے ہوئے 219 رنز بنائے۔ فخر زمان نے 39 گیندوں پر 67 رنز کی اننگز کھیلی۔ سیم بلنکس نے 4 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے نصف سینچری بنائی۔ 220 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ کی ٹیم 140 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ رائل روسو 44 اور کوشل مینڈس 28 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاہین آفریدی، آصف آفریدی اور سکندر رضا نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری۔ آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان ٹاکرا ہوگا۔ میچ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو شاداب خان لیڈ کر رہے ہیں۔ پشاور زلمی مایا ناز بیٹر بابر اعظم کی زیر قیادت میدان میں اترے گی۔ پی ایس ایل کے اس اہم مقابلے میں دونوں ٹیمیں پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پوزیشن بہتر بنانے کی کوشش کریں گی۔ تھرڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی میں میر نادر مکسی نے جیت لی۔ خواتین کیٹیگری میں امرین نے کامیابی حاصل کی۔ ایونٹ کے اختتام پر وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر نے انعامات تقسیم کیے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ریلی کو سالانہ کیلنڈر میں شامل کرنے اور اگلے سال ریلی گھوٹکی میں کرانے کا اعلان۔ اور پاکستان میوزک انڈسٹری کے خود ساختہ گلوکار چاہت فتح علی خان کی سوشل میڈیا پر نئی ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں چاہت فتح علی خان نے ہلکے سبز رنگ کا ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ بدوبدی کے گلوکار گراؤنڈ میں بولنگ اور بیٹنگ کی پریکٹس کر کے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ویڈیو پر انٹرنیٹ صارفین کا دلچسپ رائے کا اظہار۔ چاہت فتح علی خان کا دعویٰ ہے کہ وہ سابق کرکٹر بھی رہ چکے ہیں۔